Hello, my dear students, how are you? I hope and believe that all of you are very well and safe by the grace of Almighty Allah. I know you are missing your favorite campus. We are also missing our loving students, but nothing to do. Hello, dears. I am MD Bilal Hussain, lecturer in English, Sultanpur SB College. Today, I will discuss about the most important topics for class SSC and BM from English first paper. Today my topic's name is the unforgettable history. This is most important for all of the students. I hope all of the students join the online class and listen very carefully. I hope all of you take a preparation at home for the coming examination because your examination is coming at the door. So I want to help you and give some information about the study. Before going to the elaborate discussion, first of all we have to know about the keyword of this passage. If you know about the keyword of this passage, I hope all of you can understand the passage with very easily. Okay, this topic has already done in many of your classes, yet I have chosen this one and discuss these topics again. Okay, first of all, I will discuss the keyword of this passage with synonym. Hello, dears. If you have any question, you can ask me frankly or through the inbox. I will try my best to reply your question answer in the next time. Okay. Root words. It means মূল শব্দ. Synonym. It means সমার্থক শব্দ. Agony অর্থ হলো কি agony, তীব্র যন্ত্রণা. Synonym anguish, অসহনীয় যন্ত্রণা বা প্রচন্ড যন্ত্রণা বা খুবই বিরক্তিকর. Awast প্লাবিত, flooded প্লাবিত. Assume দায়িত্বভার গ্রহণ করা বা দায়িত্ব নেওয়া. আন্ডারটেক দায়িত্বভার গ্রহণ করা. অ্যাসেম্বলি কোন সভা সংঘ অথবা সম্মেলন অথবা সভা সমাবেশ. মিটিং কোন সভা. অ্যানার্কি অরাজকতা, অরাজকতা অথবা বিশৃঙ্খলা. ডিসঅর্ডার বিশৃঙ্খলা. ব্লেম দোষ দেওয়া বা দোষারোপ করা. গিল্ট দোষ দেওয়া বা দোষারোপ করা. গিল্টি অর্থ হলো দোষী অথবা অপরাধী. বিহাইন্ড অর্থ হলো পেছনে, ব্যাক পেছনে. ব্লাডশেড রক্তাক্ত অথবা রক্তের বন্যা. ব্লাডশেড রক্তাক্ত. কনফ্রন্ট অর্থ হলো মোকাবেলা করা. কনফ্রন্ট দ্য এনিমি শত্রু মোকাবেলা করা. এনকাউন্টার অর্থ হলো মোকাবেলা করা. ক্রিমসন অর্থ হলো কি রক্তিম বর্ণ অথবা গাঢ় লাল. ডিপ রেড গাঢ় লাল বা রক্তিম বর্ণ. নেক্সট কোপ উইথ অর্থ হলো সুযোগ গ্রহণ করা অথবা ম্যানেজ করা মানে ব্যবস্থা করা. কনস্টিটিউশন অর্থ হলো সংবিধান আর এর সিনোনিমস হলো কি স্ট্রাকচার. তারপরে নেক্সট ক্যারি আউট শব্দের অর্থ হলো কি চালিয়ে যাওয়া অথবা বাস্তবায়ন করা. এর সিনোনিম হলো গো অন চালিয়ে যাও অথবা বাস্তবায়ন করো. ডিফেন্ড শব্দের অর্থ হলো কি প্রতিরোধ করা বা প্রতিবাদ করা. প্রোটেক্ট রক্ষা করা. ডাউনট্রোডেন শব্দের অর্থ হলো পদদলিত করা অথবা পিষিয়ে মারা অথবা অত্যাচারিত করা অথবা নিপীড়িত করা বা নিপীড়ন. its synonym is oppressed.
ডিজলভ ডিজলভ শব্দের অর্থ হলো ভেঙে পড়া বা ভেঙে ফেলা। ব্রোক ডাউন ভেঙে ফেলা বা ভেঙে ভাঙা, ডিজলভ। So dear student, this is the keyword of this passage. I hope all of you understand the keyword of this passage. This is very easy. Now I will read the text with Bengali meaning. I hope all of you follow the online class very carefully. Okay. Open your book at page 19. This is most important passage, the unforgettable history. অর্থাৎ ঐতিহাসিক সে ভাষণ 1971 সালের 7 মার্চ। 1971 সালের 7 মার্চ বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন ওই ভাষণের প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের এই প্যাসেজ। ওকে, ওপেন ইউর বুক at page 19. The unforgettable history. My brothers, ভাইয়েরা আমার, I stand before you today with a heart overflowing with grief. আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। You are fully aware of the events that are going and understand their import. আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেন। We have been trying to do our best to cope with the situation. আমরা আমাদের জীবন দিয়ে এটা চেষ্টা করেছি। And yet unfortunately the states of Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal now want at life, and the people of Bengal now want their rights. আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। What have we done that was wrong? কি অন্যায় করেছিলাম? After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there, and build our country. The people of this land would thereby get economic, political and cultural freedom. আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, but it is with a regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. Bengal's history of those years is full of stories of torture inflicted on our people, of bloodshed by them repeatedly. 23 years of a history of men and women in agony. কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, 23 বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson. With their blood, we shed blood in 1952. Even though we were the victors in the elections of 1954, we could not form a government then.
বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথে রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করো আমরা আসনে সংসদে বসতে পারিনি। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। In 1958, Ayub Khan declared the martial law to enslave us for the next 10 years. 1958 সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে আমাদের 10 বছর গোলামি করে রেখেছেন। In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. 1966 সালে 6 দফা আন্দোলনের 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from the power and the Yahya Khan assumed the reins of the government that declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. A lot has happened since the election have taken place. 1966 সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার গঠন করেন বা সরকারের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন, তিনি বলেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচনও হয়ে গেল। I have met the President Yahya Khan. আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেছি। I have made a request to him not only on behalf of Bengal but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছি, আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। You must hold the session of the National Assembly on 15 January. But he did not listen to me. কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। He listened to Mr. Bhutto instead. তিনি আমার কথার পরিবর্তে ভুট্টো খানের কথা শুনলেন। At first, সর্বপ্রথম he said that তিনি বললেন যে the meeting would take place in the first week of March. মিটিং মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে। We said আমরা বললাম fine, ভালো। We'll be taking our seat in the assembly then. তখন আমরা আমাদের আসন সংসদে গ্রহণ করব। I said we will carry out our discussion in the assembly. আমি বললাম আমরা আমাদের সকলের কথা বাস্তবায়ন করব। I went so far as to say that আমি যত দূর পারলাম বা যত দূর জানলাম আলোচনা চালিয়ে গেলাম। If anyone came up with after that was just even though we are in the majority we would agree to that offer. আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো, আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও কথা আমরা মেনে নেব। মিস্টার ভুট্টো came here. মিস্টার ভুট্টো খান এখানে আসলেন। He carried out discussion. তিনি তার কথার বাস্তবায়ন করলেন with us, আমাদের সাথে। He had said that তিনি বললেন যে the doors of negotiation had not been shut and that there would be further negotiations. জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। I then had talks with other leaders. I said to them, come and sit down with us.
Let's create a constitution for ourselves through discussion. But Mr. Bhutto declared that if West Pakistan members came here, the assembly would end up as a slaughterhouse. তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন যে he claimed that whoever came here would be slaughtered. He said that if anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. তিনি বললেন যে যেভাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশাওয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হবে। So dear students, today in this moment I will discuss the Bengali meaning of this passage. I hope all of you understand the passage very carefully. Now I will see you how to make a question answer from this passage. Okay, today I will discuss the most important question. Okay, follow the online class and how to make a question answer. Question: what do you know about the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman? দেখো এখানে ডু আছে, ডু হলো এটা কি অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব, আর সেন্টেন্সের ভিতরে অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব থাকলে কোশ্চেন আনসারে আমরা কি করব? অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব না। What do you know about the বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তুমি কি জানো? তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলো কি? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was the founder. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was the founder and the father of the nation of Bengali. তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলো কি? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলো বাংলাদেশের, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was the founder of Bangladesh and he was the father of the nation. তিনি হলো বাংলাদেশের স্থপতি এবং বাঙালির জনক। Where is he giving the speech? তিনি কোথায় তার এই বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন? He is giving the speech, তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন কোথায়? রেসকোর্স ময়দানে। He is giving the speech. He is giving the speech at the racecourse উদ্যান, বর্তমানে এটার নাম হলো কি? সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। হোয়াট ওয়াজ দ্য টাইম? তখন সময় কখন ছিল? ইট ওয়াজ দ্য টাইম অফ 7 March in 1971। তাহলে 1971 সালের 7 মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ওকে, আর এই রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম হলো কি?
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম হলো কি? সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। রেসকোর্স ময়দানে কত সালে বক্তৃতা দিয়েছিলেন? 7 মার্চ 1971। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্পিচ? এই স্পিচটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কেন গুরুত্বপূর্ণ এই স্পিচটা? বিকজ স্পিচটা হলো কি, ইট ইজ দ্য ডিক্লারেশন অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার ইট ইজ দ্য ডিক্লারেশন, এটা হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা ঘোষণা। ইট ইজ দ্য ডিক্লারেশন, ইট ইজ দ্য ডিক্লারেশন of our liberation where of our liberation where। তাহলে এটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? এই স্পিচটা হলো আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা কি ঘোষণা। ইট ইজ দা কি, ইট ইজ দা চ্যালেঞ্জিং, ইট ইজ দা চ্যালেঞ্জিং guideline, it is a challenging guideline of our liberation where of our liberation where। এটা ছিল একটা কি চ্যালেঞ্জিং গাইডলাইন, এটা হলো একটা চ্যালেঞ্জিং কি দিক নির্দেশনা। আওয়ার লিবারেশন where আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটা কি দিক নির্দেশনা। তাহলে 7 মার্চ 17 মার্চের বক্তৃতাটা কি ছিল? আমাদের স্বাধীনতার এবং মুক্তিযুদ্ধের একটা দিক নির্দেশনা। ওকে, this is the most important question of this passage. Where is he giving speech? What was time? দেখো যে কোশ্চেনটা আমাদের কি করতে হবে, দেখো এখানে কোশ্চেন 1 নম্বরে আছে, এটা 3 ক্যাটাগরির কোশ্চেন আছে। প্রথম ক্যাটাগরিতে প্রথম প্রশ্নটা তৈরি হয়েছে অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা। সেন্টেন্সের ভিতরে অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব থাকার কারণে আমি কি করছি? অপারেটর অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করিনি। নেক্সট 2 নম্বর কোশ্চেনটা দেখো, 2 নম্বর কোশ্চেনের ভিতরে বি ভার্ব আছে, আমি বি ভার্ব ইউজ করছি। আর দেখো 2 নাম্বার কোশ্চেনটা পাস্ট টেন্সে আছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য টাইম, মানে কখন এটা হয়েছিল। তো দেখো পাস্ট টেন্সে আছে, আমি দেখো উত্তরটা পাস্ট টেন্সে দিয়েছি। আবার দেখো কোশ্চেন নাম্বার 3, কোশ্চেন নাম্বার 3 এর উত্তরটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্পিচ। এই কোশ্চেনটা আছে দেখো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তাহলে আমি এই কোশ্চেনের আনসারটা দেখো প্রেজেন্ট টেন্সে দিয়েছি। ইট ইজ দ্য ডিক্লারেশন অফ আ লিবারেশন ওয়্যার ইট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জিং গাইডলাইন অফ আ লিবারেশন ওয়্যার। ওকে, তাহলে এর জন্য কি এটা কি গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, so dear students, in this way you will give the answer in the question and you will practice in this way at home. Okay, if you practice it at home more and more, I hope all of the students can understand it very easily and cut a good figure in the examination. Okay, so this is your again homework. I hope all of the students complete your homework at home. If you complete your homework at home, I will recheck your written book at the next class. Okay, so no more today. See you again in the next class with a new topics. Thank you very much.